بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلط نہیں ہو سکتی۔ انسان کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے لیکن میرے آقا کی کسی بات پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ قاری محمد الیاس چینل میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تو آج کی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کو بتلایا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست عمل شیئر کرنے والے ہیں، جی تو جلدی سے بتلائیے جی وہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں قاری محمد بابر الیاس، قاری محمد الیاس صاحب کا شاگرد خاص۔ ان کی کچھ طبیعت ناساز ہے، تو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حضرت نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ میرے معزز سامع ناظرین کو وظائف سے آگاہ کریں۔ تو محترم نے پوچھا ہے، بہت اچھا سوال بھی کیا انہوں نے، وظیفہ بھی پوچھا کہ تمام بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی مجرب عمل ہمیں بتائیے۔ ہاں، وہ بھی نبوی عمل۔ نبوی عمل، بالکل بالکل ایسی بات ہے۔ نبوی عمل ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہو۔ تو معزز سامعین، اللہ کی ذات عالی نے جتنی بھی امراض نازل کی ہیں، بنائی ہیں، یا اپنے لوگوں پر، اپنی مخلوق پر گاہے بگاہے وہ آ جاتی ہیں، تو ان کے ازالے کے لیے اللہ کی ذات عالی نے کوئی دوا بھی تجویز فرمائی ہے۔ بے شک۔ بیماری کا محترم لائق ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، کوئی فالج آ گیا، کوئی لقوہ آ گیا، کوئی بلڈ پریشر، کوئی شوگر، کوئی کینسر، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیماری کا آنا انسان کے اوپر یہ بھی انسان کے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ بندہ اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی جو بیماری آتی ہے، نزلہ ہو گیا، زکام، جی تو بندے کے ایک تو گناہ جڑتے ہیں جی اور ایک بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا بالکل ایسی بات ہے۔ تو جب بندہ انسان امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تو کسی مجبوری میں، کسی اضطراری حالت میں تو گرفتار ہو جاتا ہے، تو جب تو مجھے پکارتا ہے تو میں تیری پکار کو سنتا ہوں۔ کہ جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی حالات پریشان کن آ جاتے ہیں، تو اس وقت انسان اپنے رب کو پکارتا ہے۔ بالکل تو جب انسان رب کو پکارتا ہے تو پھر رب اس کی پکار کو سنتا ہے۔ سنتا ہے۔ اور اللہ تو کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، میں پلک جھپکنے سے اس کا کروڑواں حصہ پہلے میں آپ کے پاس ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کی ذات عالی ہے ہی ہمارے دل میں، ہے ہی ہمارے پاس، لیکن صرف اور صرف ہمارا ایمان اور یقین کمزور ہو چکا ہے۔ بالکل ایسی بات ہی ہے۔ محترم، اس کی ذات پہ ہمیں یقین نہیں رہا۔ جب یقین نہیں رہا تو اسی لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا، ہم اس کے قریب ہو جائیں گے، تو ہمارے سارے مسئلے مسائل، بیماریاں ہوں، گھریلو مسئلے مسائل ہوں، معاش کے مسئلے مسائل ہوں، وہ سارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ بے شک۔ تو معزز سامعین، میں آپ کو وظیفہ عرض کرتا چلوں کہ آپ اگر کسی بھی قسم کی مہلک مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور آپ نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، مہنگی مہنگی میڈیسن یوز کی، آپ کو آرام نہیں آیا، تو آپ سیدھا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس پہ آ جائیں۔ ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، حاضری لگوا لیں۔ حاضری لگوا لیں۔ حاضری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جو سب سے چھوٹی بیماری ہے وہ وہم کی بیماری ہے۔ وہم کی اور اگر ہمارے معاشرے میں آج کل دیکھا جائے تو
वहम की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल डिप्रेशन जो है, जी जी हर दूसरे बंदे को पूछ ले डिप्रेशन का मरीज, डिप्रेशन का मरीज। जी जी डॉक्टर्स के पास चले जाएं, लाइनें लगी हैं डिप्रेशन की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो जो इससे बड़ी बीमारियां होंगी हाँ जी, वो कितनी बड़ी होंगी। तो वो किसी भी किस्म की अगर आपको मरज़ लाहिक हो चुकी है तो आप फिर मायूस हो चुके हैं, इलाज भी करवाया, मायूस हो गए, किसी किस्म का कोई इफाका नहीं हुआ, तो आप अमल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। हर रोज़ कम अज़ कम 41 बार आपने अव्वल आखिर 3 बार दरूद इब्राहिमी, दरमियान में 41 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ के पानी के गिलास पे दम करके तो आपने पानी पी लेना है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। सिर्फ 7 दिन। मोहतरम सिर्फ 7 दिन पानी पीना है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 7 दिनों के अंदर वो बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर कुछ ज्यादा खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, जी जी टीबी हो गई, शुगर वगैरह हो गई, तो इसके लिए तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कम अज कम फिर 21 दिन कर लें, या जब तक शिफा नहीं मिलती तब तक पढ़ लें। हाँ, रोजाना पढ़ते रहें। जब पता चले बीमारी खत्म हो गई तो वजीफे को छोड़ सकते हैं। वजीफे को छोड़ दें। और वैसे भी इन कलमात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये कलमात जन्नत के खजानों में से एक, जन्नत के खजानों में से, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है तो फिर ये कलमात की तो क्या बात है। बड़े ताकतवर और बड़े वजनी कलिमात हैं, वज़नी कलमात। बड़ी ताकतवर हैं। और दूसरी बात यह है कि अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि पानी नया लेना है या उसी पानी पर हर रोज़ दम करना है। जी बिल्कुल। तो मोहतरम आप 1.5 लीटर पानी की एक बोतल ले लें, उसमें वो पानी डाल लें, दम करें, फिर हर रोज़ पानी कम हो और पानी डाल लें, पानी कम हो और पानी डाल, लेकिन दम हर रोज़ करना है। दम का टाइम क्या है? दम कोशिश करें कि नमाज इशा के बाद कर लें, रात को। जी जी रात को इशा के बाद करके रख दें, उससे रख दें। जब मरीज को प्यास लगे, मरीज को जब भी प्यास लगे जी 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 तो पीने के लिए वही हाँ, पानी दें। पानी पीने के लिए वही दे। मेडिसिन अगर खानी है तो उसी के साथ खाएं, सालन में, आटा गूंदने में, चाय पीने में वो पानी यूज़ करें जो आपने दम किया होगा। तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल व करम से 7 दिन तक, और अगर ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक ये वजीफ़ा करते जाएं, पानी के गिलास पे दम करके आप पानी पीते जाएं। मेरे अल्लाह ने चाहा तो बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कर साहब इसमें एक और बात भी है ना, जी जी कुछ लोग तजर्बे के तौर पर वज़ाइफ पढ़ते हैं, जी जी बेयकीनी से पढ़ते जी हैं जी ना। बेयकीनी से तो बेयकीनी से तो कोई फायदा नहीं, नहीं होने नहीं, वाला है। मैं अर्ज़ करूं कि पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। बिल्कुल। यकीन अगर कामिल होगा तो उससे जंजीरें भी कट जाएंगी। तो आप अमल नबवी हो या कुरानी आयात हो तो मोहतरम किसी भी अमल को आप तजर्बे की नीयत से ना करें, बल्कि यकीन कामिल से आप करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको 100% फ़ायदा होगा। एक और मेरा छोटा सा सवाल है जी जी कि लोग वज़ाइफ तो पढ़ते हैं लेकिन वज़ाइफ के साथ नमाजें नहीं पढ़ते, हाँ, फिर भी असर नहीं होता। बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल फिर भी किया है। बंदा कहता है जी वजीफे तो पढ़ते हैं लेकिन असर कोई नहीं होता। जी जी ये मोहतरम ऐसे ही है कि एक बंदा बड़ी महंगी मेडिसन बड़े अच्छे डॉक्टर से इस लेके खाता है, लेकिन उसके साथ उसका परहेज नहीं करता तो दवाई का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो वजीफ़ा करें, लेकिन उसके साथ साथ 5 वक़्त की नमाज का इहतमाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ किसी हाल में माफ़ नहीं है। तो वजीफ़ा भी पढ़ें, साथ साथ नमाज भी पढ़ें, तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा दोनों सूरतों में अल्लाह के फजल व करम से आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। जी तो नाजरीन, आपने कारी साहब से वजीफ़ा सुना, बड़ा ही ज़बरदस्त और नबवी वजीफ़ा है। जो लोग बीमार हैं वो इस अमल को ज़रूर पढ़ें और साथ अपनी मेडिसिन का भी इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।